सुप्रभात दर्शक बंधु। आज फेब्रुआरी 25 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। 2 दिन जाए निस्तार नहीं, तांडव रचिब वर्षा, येलो वार्निंग जारी। 2 दिन जाए हेब प्रबल वर्षा, तांडव रचिब वर्षा, येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। गांगे पश्चिमबंगर उत्तर उपकूल आंध्र प्रदेश को एक ट्रफ समुद्र पतन ठारू 0.9 किमी उच्चतार ओडिशा दे गति करुछि, जार प्रभाव में आसंता 24 घंटा गंजाम, गजपति, नयागढ़, खोर्धा, पुरी, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, ढेंकानाल, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर रे घड़घड़ी सह स्वल्प वर्षार आशंका रही। 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबारु जारी होइछि येलो वार्निंग। एपटे उपर मुहा दिन तापमात्रा राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा सांगकु प्रबल पवन बहिब बोली सूचना रही। कोरापुट, बरगढ़ और सुवर्णपुर राज्यर एही 3 जिला को आसीछि प्रबल वर्षार रेकर्ड। केउंठी पवन सांगकु कुआपथर माड़ तो आ केउंठी निर्धूम छेचुछि वर्षा। सेपटे पाणीपाग विभागर पूर्व अनुमान आसंता 2 दिन जाए राज्यर किछि स्थान में वर्षा लागि रहिबो। तेबे पाणीपाग विभाग एने येलो वार्निंग जारी करिछि। बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा ने 18 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। बीजेडी चाषी हक पाई लड़े जारी रखिबो कहिले नवीन पट्टनायक। राजधानी रे बीजेडी चाषी सुरक्षा समावेश एथिरे उद्बोधन देई बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक कहते खूब शीघ्र ओडिशा रे बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूरण करिबो। ए सरकार ना ठीक निष्पत्ति नहीं पारुछंती ना कार्यकारी करि पारुछंती। निर्वाचन बेले बहुत बड़ बड़ कथा कहउथिले, लंबा लंबा प्रतिश्रुति देथिले, किंतु किछि मिलिलानी। बीजेडी सरकार चाषी पई स्वतंत्र बजेट करिथिला, कालिया योजना करिथिला, ऋण सुविधा करिथिला, जलसेचन सुविधा करिथिला, किंतु ए डबल इंजिन सरकार करिछि कोन? चाषी को सार मिलुनी, धान भी सरकार किणुनी, कटनी छटनी बढ़ी चली। चाषी ठीक समय पैसा पाउनी, अभियोग कले चाषी मिछ कहूछि बोली सरकार कहउछंती। चाषी को समस्या नहीं सरकार को मु चिठी लिखिथिली, निर्वाचन प्रतिश्रुति को आंतरिकता सह पालन करने को अनुरोध मध्य करिथिली, प्रस्ताव देथिली। दुखर कथा 15 दिन बीतीगला किंतु किछि हेलानी। प्रचार 100 कोटी खर्च करुछि किंतु चाषी पई नाही। गत 8 दिन होला चाषी समस्या पे बीजेडी विधानसभा रे लढुछि किंतु ए सरकार चाषी प्रति खातिर नाही बोली कहितले बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। तेबे नवीन पट्टनायक आहुरी एहा मध्ये कहितले एवं स्लोगन रे जय किसान किंतु काम रे भागो किसान बोली कहचंती। आईन श्रृंखला कथा न कहबा भल, ए राज्य रे केही भी निरापद नुहंती। चाषी तार हक पाउनी, मां मानकु सुरक्षा मिलुनी, युव समाज को रोजगार मिलुनी, सबु परीक्षार पेपर लीक, साधारण लोकंक दुख सरुनी। ए सरकार करुछि कौन बोली प्रश्न करथिले बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। कलिकता हाईकोर्ट समेत 7 राज्यर कोर्ट को बोमा धमक। कोलकाता हाईकोर्ट समेत राज्यर 7टी कोर्ट को बोमा धमक मिली। धमकपूर्ण इमेल पाइबा परे कोर्ट परिसर में आतंकित परिवेश सृष्टि होइछि। सुरक्षा एजेंसी गुड़िक सतर्क अछंती एवं समस्त स्थान में तलाशी अभियान चली। केवल पश्चिमबंगर राजधानी कोलकाता आसानसोल रे नुहे बरं राज्यर 5टी जिले में हाई अलर्ट जारी कर सूचना अनुसार कोलकाता हाईकोर्ट व्यतीत आसानसोल, दुर्गापुर, बरहमपुर, सिउड़ी, रामपुर हाट एवं आलीपुर कोर्ट को धमकपूर्ण मेल पठाई। आसानसोल जिला विचारपति देवप्रसाद नाथ अनुजाई से प्राय 11:30 समय एक इमेल पाइथिले जेउथिरे कुआଯାଇଥିଲା जे दिन 11टा रे कोर्ट परिसर रे बोमा विस्फोरण हेबो। इमेल पाइबा मात्रे से तुरंत समस्त न्यायिक कार्य को स्थगित रखिथिले एवं कोर्ट परिसर को खाली करने को निर्देश देथिले। यह आसानसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को मध्य रिपोर्ट करा जायतिला। सूचना पाइबा मात्रे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एक बड़ पुलिस फोर्स घटनास्थल में पहुंची समग्र कोर्ट परिसर को घेराबंदी कर दिया जायतिला। साधारण लोकंक प्रवेश को तुरंत निषेध करा जायतिला। बम स्क्वाड एवं डॉग स्क्वाड दल को डाकी कोर्ट परिसर संपूर्ण तलाशी करा जायतिला। धमकपूर्ण इमेल रे दाबी करा जायतिला जे कोर्ट रूम एवं विचारपति चैम्बर रे विस्फोरक रखा जायतिला। पुलिस अधिकारी माने गुजब उपरे ध्यान न देबा एवं शांत रहबाकू लोकंकू निवेदन करथिले। भुवनेश्वर लिंगीपुर रे थमुनी निया 12 घंटा हला जळुची सुपरमार्ट। भुवनेश्वर सुपरमार्ट रे भयंकर अग्निकांड। आयत को आसुनी राति लगिथिबा निया लिभा कार्य रे नियोजित अछंती अग्निशम बाहिनी। क्रेन साहाय्य रे निया लिभाइबाकू चेष्टा चलाइछंती अग्निशम टीम।
ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲାଣି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ। ଧଉଳି ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ସୁପରମାର୍ଟର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଲିଙ୍ଗିପୁର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସୁପରମାର୍ଟରେ ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟତ୍ତ ହୋଇପାରୁନି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ନିଆଁ ଜଳି ଚାଲିଛି। ସୁପରମାର୍ଟରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପୁରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାବ୍ୟାପୀ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିନାହିଁ। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ କୌଣସି ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ନାକେଦମ ହୋଇସାରିଲାଣି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ 40ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋହାଲ୍ଲା ଭିତରେ ଚାଲିପାରୁନି ବିଧାନସଭା। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଳ କରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ। 5 ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭା ଅଚଳ। ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେଉନଥିବା ବିଜେଡି ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। କୃଷି ମାରଣ ନୀତି ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ଦଳ। 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ହୁଙ୍କାର ଦେବ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଡ଼ ସମାବେଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି କହିଛି, ଚାଷୀ ହକ୍ ମାଗିଲେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ପିଟୁଛି ଶାସକ ଦଳ, ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବିଜେଡି ଦଳ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏସ୍ଓପିକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ଏସ୍ଓପିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସ୍ଓପିକୁ ହାଇ ଲେବୁଲ କମିଟି, ବିଧି ସବକମିଟି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ମଣତି ତାରିଖ ଓ ମାହେନ୍ଦ୍ର ବେଳାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପୂର୍ବରୁ ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2ଟି ଟିମ୍ ରହିବେ। ଗୋଟିଏ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଟିମ୍ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିମ୍। ଉଭୟ ଟିମ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରହିବେ। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ତଦାରଖ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ତଦାରଖ କରିବେ। ସୁପରଭାଇଜିଂ ଟିମ୍ରେ 3 ଜଣ ରହିବେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିମ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବା ଉପପ୍ରଶାସକ ବା ହାଇଲେବୁଲ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଳ ସଭାପତି ହିସାବରେ ରହିବେ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର 5 ଜଣ ସେବକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରହିବେ। ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ ତଡାଉକରଣ ବଣିଆ ସେବକ ରହିବେ। ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବଣିଆଙ୍କ ତାଲିକା ମଗାଯିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଚିହ୍ନିବାକୁ ଜଣେ ରହିବେ। ଆରବିଆଇରୁ ଜଣେ ରହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରାଯିବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟିମ୍ରେ 10 ଜଣ ରହିବେ। ଗଜପତି ମହାରାଜା କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚାହିଁଲେ ରହିପାରିବେ। 1978 ମସିହାରେ 72 ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକା ସହ 1982, 1985 ମସିହାର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିବାରୁ ମେଳକ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଚଳନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କରାଯିବ। ଶେଷରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା ହେବ ଓ ପୁନର୍ବାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଗଣତି ମଣତି ହେବ। ଗଣତି ମଣତି ପରେ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖାଯିବ। ସେପରି ଏହି ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଗଣତି ମଣତି ତାଲିକାରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। କେରଳର ନାଁ ବଦଳି ହେବ କେରଳମ୍, ମିଳିପାରେ ସବୁଜ ସଂକେତ। ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସେବା ତୀର୍ଥକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପରେ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେରଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେରଳମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ଚାଲିଥିଲା। କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେରଳ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରାଜୀବ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ
ଚିଠି ଲେଖି କେରଳର ନାମକୁ କେରଳମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଚିଠିରେ କହିଥିଲେ ଯେ କେରଳମ୍ ନାମ ମାଲାୟାଲମ ଭାଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଜୁନ୍ 2024ରେ କେରଳ ବିଧାନସଭା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରି ସରକାରୀ ଦଲିଲରେ ରାଜ୍ୟର ନାମ କେରଳରୁ କେରଳମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲା। କେରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସମ୍ପ୍ରତି ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ବଢ଼ୁଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା କିଣିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ସୁନା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଘରୋଇ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଶୁଳ୍କ ଧମକ ଓ ବିଶ୍ୱ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ନିବେଶକମାନେ ସୁନା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ସୁନାକୁ ଏକ ନିରାପଦ ନିବେଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଖିଲାଫରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାମ କରେ। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମାତ୍ରା ସୁନାର ସଂଗ୍ରହ କରି ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ସେପରି ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସୁନା କିଣୁଥିବାରୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖୁଥିବାରୁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ 2.02% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,60,049ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ପ୍ରାୟ 1.51% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 10 ଗ୍ରାମ 1,59,239ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 2,23,193ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ $5,157 ଓ $5,182 ମଧ୍ୟରେ କାରବାର ହେଉଛି। ଏହା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଂଗଠନିକ କ୍ରୟ, ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ଦୁର୍ବଳ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହିତ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆସନ ବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଡିଏମ୍କେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, 40 ଆସନ ଦାବି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଡିଏମ୍କେ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଅତି କମ୍ରେ 40ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଓ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ ଡିଏମ୍କେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 25ରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁରେ 40ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଜିତ୍ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ତାମିଲନାଡୁରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଜିତିବାକୁ 34 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ମତରେ 40ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲେ 34-35ଟି ଆସନ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଜିତିବାକୁ କାହାର ଦାୟର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତିକମ୍ରେ 40ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼ିବା ଜିଦ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଟଳ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ତାମିଲନାଡୁରେ 6ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଡିଏମ୍କେ ମେଣ୍ଟ 4 ଓ ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ସହଜରେ ଜିତିପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋଟ ନାହିଁ। ଡିଏମ୍କେ ମେଣ୍ଟ ସହଜରେ ଜିତିବାକୁ ଥିବା 4ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି, ଯାହାକୁ ଡିଏମ୍କେ ମାନି ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2021 ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା 25ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଅଧିକ ଆସନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଟିଭିକେ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ 70ଟି ଆସନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଆଳ କରି ଡିଏମ୍କେ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଓ ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ 25ରୁ ଅଧିକ 2-3ଟି ଆସନ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଏମ୍କେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମୁରବିହୀନ ହେଲା ମାଓ ସଂଗଠନ। ମାଓ ମହାସଚିବ ଥିପୁରି ତିରୁପତି ଓରଫ ଦେବଜୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ।
ମୁରବୀହୀନ ହେଲା ମାଓ ସଂଗଠନ। ମାଓ ମହାସଚିବ ଥିପୁରୀ ତିରୁପତି ଓରଫ ଦେବଜୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲା କୁଖ୍ୟାତ ମାଓବାଦୀ ଥିପୁରୀ ତିରୁପତି। ତାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି 3 ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସିସିଏମ୍ ମାଲ୍ଲାରାଜୁ ରେଡ୍ଡି ଓରଫ ସଂଗ୍ରାମୀ, ତେଲେଙ୍ଗା ଷ୍ଟେଟ୍ କମିଟି ସଚିବ ବଡ଼େଚୋଖା ରାଓ ଓରଫ ଦାମୋଦର ଏବଂ ଏସିଏମ୍ ନରସିଂହା ରେଡ୍ଡି ଓରଫ ଗଗନା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଓ ଗତିବିଧି ବି ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାତାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି ମାଓ ମହାସଚିବ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ମୋଦି ସରକାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ, ଯାହା 9 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଦଳର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଭାରୀ ଜୟରାମ ରମେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକୃତ ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ଓ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜାରେ ବର୍ବର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହ ଏକ ଉଷ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜେ ଗମ୍ଭୀର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲି ସଂସଦରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଲେଷ୍ଟାଇନଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ମୋଦି ସରକାର ଖାଲି ଦାବି କରନ୍ତି। ସତ କଥା ହେଉଛି, ମୋଦି ସରକାର ପାଲେଷ୍ଟାଇନମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ 18 ନଭେମ୍ବର 1988ରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଘରୋଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲି ସଂସଦରେ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ। କୃଷକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭେଟିଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର। ଏହି ଫସଲ ଉପରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 275 ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏସ୍ପି ବଢ଼ାଇଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି 2026-27 ମାର୍କେଟିଂ ସିଜନ ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଝୋଟର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟତା ମୂଲ୍ୟ ବା ଏମ୍ଏସ୍ପିକୁ ବୃଦ୍ଧି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କଞ୍ଚା ଝୋଟ TD3 ଗ୍ରେଡ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଏବେ 5,925 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ 61.8% ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। 2018-19 ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଅତି କମ୍ରେ ହାରାହାରି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚର 1.5 ଗୁଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ସରକାର ଏହି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏମ୍ଏସ୍ପି ଗତ 2025-26 ତୁଳନାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 275 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖିବା, 2014-15 ବର୍ଷରେ ଝୋଟର ଏମ୍ଏସ୍ପି ମାତ୍ର 2,400 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ 2026-27 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 5,925 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ ମୋଟ 3,525 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଟଙ୍କଧର, କହିଲେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମିଳିଲା ଜବାବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ। ଗୃହକୁ ଖୋଲା ବିତର୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଟଙ୍କଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହରେ 15 ମିନିଟ୍ କହିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଧାୟକ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ ଚଳାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଜେଡିର ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କିଛି କରିନି। ସାର ମିଳୁନି, ଧାନ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଜେଡି ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ। 72 ଘଣ୍ଟାରେ ଧାନ
କିଣାଯାଉ। 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲେଣି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର, ଏମିତି କହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷକରେ ସରକାର ବାଣ୍ଟିଲେଣି 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍କା ଘର। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। 2024-25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2,81,000 ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। 306 ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 1.58 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 28,07,000 ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି। ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ସର୍ଭେରେ 37.89 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପକ୍କା ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଲୋଗୋ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲିଗ୍ ବା ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ତାର ଲୋଗୋକୁ ବଦଳାଇଛି। ଆଗାମୀ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାହାର ନୂତନ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରତୀକରେ 3ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗରୁଡ଼, ମୁକୁଟ ଏବଂ ହାତୀକୁ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି। ଏଲ୍ଏସ୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗରୁଡ଼ ସାହସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଉଠିବା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ କେବେ ପଛକୁ ନ ହଟିବା ପାଇଁ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ଗରୁଡ଼, ଯାହା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିର୍ଭୀକ, କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ବଡ଼ ନୁହେଁ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେଭଳି ମୁକୁଟ ଗର୍ବ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି, ଯାହା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଏହି ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋଗୋର ମୂଳରେ ହାତୀ ରହିଛି। ହାତୀ ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ଥିର ସମର୍ଥନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନୂତନ ଲୋଗୋ ବିଷୟରେ ଏଲ୍ଏସ୍ଜିର ମାଲିକ ଶାଶ୍ୱତ ଗୋଏଙ୍କା କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନୂତନ ଲୋଗୋ ଆମ ପାଇଁ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସୁପର ଜାୟଣ୍ଟସକୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତୀକ ସେହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଗରୁଡ଼ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଥର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ରଖନ୍ତି, ତାହା ଏହି ମୁକୁଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ। ହାତୀ ଟିମ୍କୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଆଗୁଆ ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ବୟାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଫେବୃଆରୀ 2027 ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 2027 ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନି। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ କି ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ ନାହିଁ। ନୂତନ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ କଟକଣା ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା କରି ଦମ୍ ଦେଖାଇଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦକ୍ଷିଣ କମାଣ୍ଡର ସୈନ୍ୟମାନେ ପୋଖରାନ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ନାମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ମରୁଭୂମିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେନାର ଯବାନ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ବାସ୍ତବବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶରେ ମିଳିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଠିକତା, ଦୂରଗାମୀ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ନେଟୱାର୍କ ସକ୍ଷମ କମାଣ୍ଡ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୈଧ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ସମନ୍ୱିତ ଗୁଳିଚାଳନା ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବାହିନୀର ପ୍ରକୋପ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିଥିଲା। 25ଟି ଦେଶର ବିଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିଥିଲେ। ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ଅଭ୍ୟାସରେ ମାନବହୀନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବା ଡ୍ରୋନ୍, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସଠିକତା, ରକେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଆଧୁନିକ ତୋପ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ମେସିନ୍ ସମେତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସମନ୍ୱିତ ଚାଳନ ବାହିନୀରେ T-90 ମୁଖ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ପଦାତିକ ଯୁଦ୍ଧଯାନ K-9, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବଜ୍ର, ହାଇୱିଟଜର, ସାରଙ୍ଗ ଏବଂ ବୋଫୋର୍ସ ତୋପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସ୍ୱଦେଶୀ ALS ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ, ସମନ୍ୱିତ ହେଲିକପ୍ଟର ଆକ୍ରମଣ ହେଲିକପ୍ଟର, ଆପାଚି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦ୍ରୁତ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ବଦଳୁଛି ରାସନ କାର୍ଡ ନିୟମ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ କାମ, ନହେଲେ କାର୍ଡରୁ କଟିଯିବ ନାମ।
जदि आपण नुआ राशन कार्ड तैयारी करने चिंता करुछंती किंबा पूर्वरु आपण पाखरे राशन कार्ड अच्छी तेबे सरकार 1 एप्रिल 2026 रु अधिक कठोर नियम लागू करने को निष्पत्ति नेछंती। एही नियम गुड़िकर लक्ष्य होछि राशन कार्ड तालिकारु अयोग्य व्यक्ति को बाद देबा एवं प्रकृत में योग्य हिताधिकारी पाखरे लाभ पहुंचाइबा। तेणु केंद्र और राज्य सरकार राशन कार्ड व्यवस्था रे स्वच्छता आनिबा पई 2026 पई नूतन नियम जारी करिसेंती। सरकार स्पष्ट भाव में कहते जे राशन कार्ड रे तालिकाभुक्त प्रत्येक परिवार सदस्यों पई ई केवाईसी बाध्यतामूलक। यार अर्थ होछि जदि 28 फेब्रुआरी 2026 सुधा केवाईसी पूरण न हुए तेबे 1 मार्च रु राशन बंद हो पारे। एथिपई आपण निकटस्थ राशन दुकान को जाई आपणकर टिप चिन्ह बा बायोमेट्रिक प्रदान करी किंबा मेरा राशन आप व्यवहार करी आपणकर केवाईसी पूरण करि परिबे। केवाईसी पई कोनोसी कार्यालय को जिबार आवश्यकता नै। नूतन राशन कार्ड पई केवल ऑनलाइन आवेदन ग्रहण कराजिबो। आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, विद्युत बिल किंबा बासस्थान प्रमाणपत्र भଳି डॉक्यूमेंट आवश्यक हबो। ऑनलाइन आवेदन परे जने खाद्य जोगाण अधिकारी जांच पई घर को जिबे जहा परे कार्ड जारी कराजिबो। 2026 मसेर नूतन नियम रे एक बड़ परिवर्तन हेउछि जे अनेक राज्य रे हिताधिकारी मानकु एकाथरके 3 मासर राशन पाइबार विकल्प दिया जाउछि। एथिपई दुकान रे बारंबार धाड़ी रे छिड़ा हेबार कोनोसी आवश्यकता नाही। सरकारी नियम अनुसार जदि आपणकर परिवार कोनोसी सदस्य आयकर बा इनकम टैक्स देउथांती तेबे आपणकर राशन कार्ड बातिल हेबो। जदि घरे आपणकर ट्रैक्टर व्यतीत अन्य कोनोसी चारि चकिया जान थिबो ताहाले आपण राशन कार्ड रु वंचित हेबे। निर्धारित सीमा रु अधिक जमी किंबा बड़ पक्का घर थिले कार्ड कटिजिबो। जदि लगातार 3 मास धरि राशन नेउनाहांती तेबे सरकार आपणक ना को डिलीट करि पारंती। जदि हिताधिकारींकर मृत्यु होई जायछि किंबा से विवाह करी अन्य कोनोसी स्थान को चली जाइछंती तेबे तालिकारु ना कटिजिबो। जदि आपणकर कार्ड रे कोनोसी सदस्यଙ୍କ नाम भूल अछि किंबा आधार लिंक होई नै तेबे तुरंत निकटस्थ रिटेलर किंबा पंचायत ऑफिस को जोगाजोग करंतु। आउ किछि दिनर अपेक्षा महिलांक खाता को आसबो 5000 टंका। राज्य सरकारंकर फ्लैगशिप योजना सुभद्रा योजना रे 3टी किस्तिर टंका पाइसारिछंती हिताधिकारी। 3टी किस्ती 15,000 टंका 1 कोटी अधिक हिताधिकारी को दे सारिछंती राज्य सरकार। एबे चतुर्थ किस्ती टंका को नै चर्चा जोर धरिछि। तेबे चतुर्थ किस्ती टंका केबे आसीबो ताकु नै चर्चा चलिथिबा बेले सरकार मध्य याकू नै स्पष्ट सूचना दे सारिछंती। सरकारक सूचना अनुसार मार्च 8 तारिख अर्थात अंतर्जातीय महिला दिवस रे सुभद्रा हिताधिकारी खाता को चतुर्थ किस्तिर टंका आसिबो। एकाथरके 5,000 टंका पठाइबे राज्य सरकार। प्रत्येक हिताधिकारी खाता को 5,000 टंका लेखाएं आसिबो। तेबे पूर्वरु पाइनथिबा टंका अर्थात पूर्वरु जो माने सुभद्रा टंका पाइनाते एवं सेमाने योग्य हिताधिकारी होइथांती ताहले सेमानक खाता को मध्य टंका आसिबार संभावना रहिछि। तेबे जनवरी 22 तारिख रे नूतन भाव में आवेदन करथिबा हिताधिकारी खाता को टंका पठाइथिले राज्य सरकार। से भले पूर्वरु पाइनथिबा 2टी किस्तीर टंका महिलांक खाता को जाइथिला अर्थात 10,000 टंका पठाइथिले सरकार। एबे चतुर्थ किस्ती टंका को नै समस्ते उत्साहर सहित अपेक्षा करछंती। खूब शीघ्र चाषींक खाता को आसिबो 2,000 टंका। पीएम किसान रो 21तम किस्ती टंका चाषी खाता को आसी सारिथिबा बेले एबे 22तम किस्ती टंका को नै चर्चा जोर धरिछि। पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका केबे आसीबो ताकू चाहि बसिछंती देशर लक्ष लक्ष चाषी भाई और भौणी माने। तेबे जातीय गणमाध्यम रो रिपोर्ट अनुसार पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका फेब्रुआरी शेष सुधा किंबा मार्च प्रथम सप्ताह रे चाषी खाता को आसी पारे। किंतु एनै सरकारक पक्षरु कोनोसी विज्ञप्ति जारी करा जाय नै किंबा एनै सरकार किछि घोषणा करिनांती। तेबे सरकार वर्ष को 6,000 टंका चाषी खाता को पठाउछंती। प्रति किस्ती रे 2,000 टंका चाषी खाता को आसुछि। एई किस्ती टंका प्रति 4 मास रे थरे चाषी खाता को आसी थाए। तेबे 21तम किस्ती टंका नवेम्बर रे चाषी खाता को आसीथिबा बेले 22तम किस्ती टंका फेब्रुआरी शेष सुधा किंबा मार्च प्रथम सप्ताह सुधा चाषी खाता को आसीपारे बोली चर्चा होछि। तेबे आगकू होली थिबारु पर्व पूर्वरु चाषी खाता को एही टंका आसीपारे बोली मध्य एक प्रकारर आलोचना जोर धरिछि। दोल पूर्णिमा रे श्री विग्रहंकर हेबो सुनावेश। छत्तीस निजोग बैठक रे बड़ निष्पत्ति। दोल पूर्णिमा रे हेबो महाप्रभुंक सुनावेश। छत्तीस निजोग बैठक रे एने निष्पत्ति होछि। श्रीमंदिर कार्यालय रे छत्तीस निजोगर गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित होइतिला। मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ींक अध्यक्षता रे अनुष्ठित होय बैठक रे पुरी जिलापालंक सह एसपी छत्तीस निजोगर सेवायत प्रतिनिधि माने उपस्थित थिले। आसंता मार्च 3 तारिख रे पवित्र दोल पूर्णिमा अवसर रे ठाकुरंकर सुनावेश अनुष्ठित हेबो। तेबे दोल पूर्णिमा रे चंद्रग्रहण पडुथिबारु एथिपई चूड़ांत होइतिबा नीतिकांति को
ଛତିଶ ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ସୁନାବେଶ, 2 ତାରିଖ ରାତି 1ରେ ହେବ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି। ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ନୀତିକାନ୍ତି ସଅଳ ହେଲେ ସକାଳୁ ଦେବନୀତିରେ ବିଜେ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦୋଳ ବେଦୀରେ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ସଅଳ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୋକ୍ଷ ପରେ ବିଜେ ହେବେ। 2 ତାରିଖରେ ମେଣ୍ଢା ପୋଡ଼ି ନୀତି ଥିବାରୁ ରାତି 1ଟାରୁ ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି ହେବ। ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଛତିଶ ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 1 ଓ 2 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିତର କାଠ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।